Yes, Zumana starts. Can't hear you. Please talk loudly. My name is Jumana Hassan. I read in class 2. My school name is Shuhid Uttam Lieutenant Anwar Girls College. My hobby is drawing. And how old are you, Zumana? Yes, miss. How old are you? I am 9 years old. Okay, and you read in class 2, right? Yes, miss. Okay. And Zumana, how about your living place? Where do you live? মিস শুনতে পাইনি। Where do you live? কোথায় থাকা হয়? I live in Dhaka, Kafur. Okay, thank you, Zumana, for your introduction. And now I will go to Aisha Nori. Aisha, can you please start your introduction? Yes, miss. My name is Aisha Nureen. I am 9 years old. I'm a student. I read in class 3. I'm 9 years old. My school's name is Saritnagar Model School and College. My hobby is gardening. I love flowers. Okay, thank you, Aisha. And Aisha, where do you live? Yes, I live in Dhaka. Dhaka. What is the exact place actually? Like Uttara, Mirpur, Bonani, which area? Okay, maybe Aisha couldn't understand. It's okay. So Aisha and Jumana, welcome to our class. Adesh, say hi to Aisha and Jumana. Hello, Aisha and Jumana. Everyone, unmute and say hi to them. Hi. Hi. Ayan and Ibrahim, say hi. I can hear you clearly. Okay, maybe Miss is having network problem today, I guess. যেহেতু তোমরা অনেকেই শুনতে পাচ্ছ না। But it's not showing here. আমার এখানে কোনো problem দেখাচ্ছে না যদিও। I can hear you clearly, I can see you clearly. If I had network problem, I wouldn't able to see or hear you. Okay, let's start the class. We are done with our intro, and both of you, I hope you will enjoy the class, you will make new friends here, and also, most importantly, we will learn English together. So, in our previous class, we have started actually tense. What is tense? How many tense are there? And kinds of tense, and also their kinds again. টেন্স কত প্রকার ও কি কি এবং এই প্রকারের আবারও প্রকার আছে তো সেগুলো নিয়ে আমরা ধারণা দিয়েছিলাম টুকটাক এবং প্রেজেন্ট indefinite tense we have completed one part is done so we are going with continuous tense today so let's go to its slides okay and it's more continuous tense is quite easy to remember even I will say each of the tense is quite easy to remember if you get the concept. I'm done with the concept. I can understand what kind of tense it is, what's its word. Then you can easily get to the point and use the tense in your sentences or in your language. So first of all, we need to know what is continuous tense. This is the basic idea we need to get from here. So continuous. What's the Bengali meaning of this? Choloman.
কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে কোনো কিছু চলমান, একটা কাজ এখনো করা হচ্ছে। তুমি একটা কাজ শুরু করছো এবং এই কাজটা স্টিল ইউ আর ডুইং ইট, তাহলে ওইটাকে আমরা বলি কন্টিনিউয়াসলি কিছু একটা করা। তো এই যে আমি নামটা বললাম, এই নাম থেকেই উই ক্যান গেট দ্য আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন হিয়ার, তুমি কি হতে যাচ্ছে। তার মানে আমি এখন একটু বাংলার সাথে কানেক্ট করি। স্ট্রাকচার বলো, ডেফিনেশন বলো, যেটাই বলো না কেন, ডেফিনেশনের সাথে আমি একটু ইউজ টু হয়ে নিই। The present continuous tense is used to describe actions happening right now. ইংলিশ কিন্তু অলরেডি তোমাকে কন্টিনিউয়াস বাংলার সাথে এটা ম্যাচ করে দিয়েছে। কাজ যেগুলো এই মুহূর্তে এখন তুমি করে যাচ্ছ, এখন হয়ে যাচ্ছে, সেই জিনিসটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলা হয়। যেহেতু আমরা প্রেজেন্টের নিয়ে আলোচনা করছি, আমাদের ফার্স্ট পয়েন্ট অলওয়েজ প্রেজেন্ট নিয়ে কথা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা এটা কন্টিনিউয়াসটা প্রেজেন্টেই চিন্তা করি। তার মানে তুমি বর্তমানে এই মুহূর্তে কোন একটা কাজ করে যাচ্ছ, কোন একটা কাজ করছো, ওইটাকেই কন্টিনিউয়াস টেন্স বলা হবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। লাইক আমি এখন তোমাকে কিন্তু পড়াচ্ছি, তাহলে এই আমার এই কাজটা হবে কন্টিনিউয়াস টেন্সের আন্ডারে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের আন্ডারে। তোমরা এখন আমার কথা শুনছো, তোমরা ক্লাসটা করছো, অনলাইন ক্লাস করছো বা লিয়া কাছে ক্লাস করছো, এটা হবে তোমাদের জন্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে তোমাদের কাছে মোটামুটি আইডিয়া ক্লিয়ার হয়েছে যে কন্টিনিউয়াস টেন্সের কাজ কি হয়ে থাকে। কোনো একটা কাজ এই মুহূর্তে তুমি করে যাচ্ছ কন্টিনিউয়াসলি, শেষও হয়নি, এমন না যে তোমার অলওয়েজ এটা করা হয়, শুরু হতে যাচ্ছে, এরকম কিছুই না, রাইট নাও ইনস্ট্যান্ট এই মোমেন্টে তোমার কাজটা করা হচ্ছে। দ্যাট ইজ ইউর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এভরিওয়ান, ডিড ইউ গট দ্য কনসেপ্ট অর দ্য ডেফিনেশন? সবাই একটু চ্যাট বক্সে ইয়েস অর নো লিখো, যেহেতু তোমাদের অনেকেরই সাউন্ড মিস ক্লিয়ারলি মাঝে মাঝে শুনতে পাই না। ইট উইল বি বেটার ফর মি ইফ ইউ রাইট ইট ইন দ্য চ্যাট বক্স। Yes, এখানে 7 স্টুডেন্টস আছে, সবাইকেই চ্যাট বক্সে ইয়েস অর নো লিখতে বলছি। Everyone go to the chat box, and if you understand, write yes. If it's not clear very in your way, then you can write no, or miss can you repeat please, this type of sentence you can write. মিস আমি কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। Yes. Okay, Rosen, Zami, Ayan, Ibrahim, তোমাদের কি আজকে আমার কথা শুনতে প্রবলেম হচ্ছে? Ibrahim and Ayan, can't you hear me clearly? No, মিস and I আপনি can hear a little stutter. Okay, then what's wrong? তো নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে না, কারণ যদি হতো আমার এখানে শো করতো, আমি তোমাদেরও শুনতে পেতাম। But everything is clear here. Okay. Let me repeat again. Means actually can talk loudly. আমি খুব জোরেও কথা বলতে পারছি না। You can guess it. I am coughing and all. Continuous tense is something that you do right now. যে কাজটা তুমি এখন এই মুহূর্তে করো, সেটাকে তোমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলা হয়। ধরো আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি, তাই না? এটা কিন্তু আমার বর্তমানে চলমান কাজ, আমার কিন্তু ক্লাস নেওয়া শেষ হয় নাই। এমনও না যে আমি ক্লাস নিয়ে ফেলেছি অথবা আমি ক্লাসটা শুরু করব, আগে পরে কিচ্ছু না, আমি ইনস্ট্যান্ট এই মোমেন্টে কাজটা করে যাচ্ছি, এই কাজটা হয়ে যাচ্ছে, সেটাই হবে আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তারপর ধরো তোমরা অনলাইন ক্লাস করছো, এখন তোমরা লিয়া কাছে ক্লাস করছো, তাহলে এইটা কিন্তু তোমাদের জন্য কন্টিনিউয়াস টেন্স, কারণ instant, right now you are doing something, you are doing the class, you are writing something, you are reading something, you're studying. So all of this work instant, এই মুহূর্তে right now যে কাজগুলো আমাদের করতে হয় বা আমরা করে যাই, সেগুলোই আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আই হোপ এখন একটু হলো মিসের কথা তুমি শুনতে পেয়েছো। I tried to be very loud now. Okay, Ibrahim, did you get it now? Ibrahim, Ayan, Aisha. Yes, মিস। Okay, great. So now let's move forward. আমরা যেহেতু ডেফিনেশন
ডান। তারপর আমাদের মেইন কাজ অ্যাকচুয়ালি টেন্সে যেটা থাকে স্ট্রাকচারের উপর ফোকাস হয়, বিকজ স্ট্রাকচার নিয়ে বেসিক্যালি আমাদের টেন্সের কাজ হয়ে থাকে। স্ট্রাকচার গুলো যদি তুমি ধরতে পারো, মনে রাখতে পারো, দেন ইউ ক্যান মেক সেন্টেন্সেস ইজিলি আফটার দ্যাট। যেমন আমরা ইনডিফিনিট টেন্স গত ক্লাসে শেষ করেছিলাম। সো উই ক্যান ইজিলি মেক প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স না, যে হোয়াট ইজ দিস অ্যাকচুয়ালি, হাউ ক্যান উই রাইট ইট। নাও ইন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দ্যাট আই হ্যাভ অলরেডি মেনশনড, তোমার এই মুহূর্তের কাজ হবে। সো এই মুহূর্তের কাজ বোঝানোর জন্য, কোন একটা কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতেছো এটা বলার জন্য, তোমার স্ট্রাকচার বেসিক্যালি দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান। তারপর এটাকে ফরম্যাট করা হয়, নেগেটিভে কি লিখবে, ইন্টারোগেটিভে কি লিখবে, অথবা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ তোমার কি হতে পারে। তো বেসিক্যালি আমরা আগে মূল স্ট্রাকচারটা দেখছি, সেটা হচ্ছে যে প্রথমটা, যেখানে আছে আমাদের সাবজেক্ট এম ইজ আর প্লাস ভার্ব আইএনজি। এখন তোমার এখানে মূল অংশ কোনটুক? আমরা জানি একটা সেন্টেন্স শুরু হয় সাবজেক্ট দিয়ে এবং শেষ হবে অবজেক্ট দিয়ে। এজন্য অনেকে অবজেক্ট লিখে, অনেক সময় স্ট্রাকচার অবজেক্টটা লেখা হয় না, এটা তোমাদের উপর ডিপেন্ড করে। যেহেতু তোমরা এখনো অনেকটা ছোট ক্লাসে পড়ো, so I will suggest you to write it লাইক এখানে ভার্বের আইএনজি দেওয়ার পর প্লাস অবজেক্ট লিখবে সবাই খাতায় লেখার সময়, নট নাও। তো আমাদের একটা সেন্টেন্স শুরু হয় সাবজেক্ট দিয়ে, শেষ হবে অবজেক্ট দিয়ে, মাঝখানে ভার্ব থাকবে। এটাই তো ইংলিশের রুলস, আমরা এটা অলওয়েজ ফলো করি। এখন ডিফারেন্স কোন জায়গায়? এই যে ভার্বটা না, ওই ভার্বটা নিয়ে আমাদের যত প্রকার ডিফারেন্স আছে সেগুলো আমরা ঠিকঠাক করে যাব, চেঞ্জেস করে যাব। তো এইখানে তোমার আমার চেঞ্জেস কই হচ্ছে? এই যে অ্যাম ইজ আর আর ভার্বের আইএনজি মধ্যে। আমরা নর্মালি যখন কথা বলি, যেমন আই স্টাডি, I eat, I write, I read. This type of words, this type of sentence, this type of structure is basically our normal way to use. এটা আমরা নর্মাল ইউজ করে থাকি। এখন এই নর্মালিকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে? উই নিড টু ব্রিং এম এজ অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমাদের আনতে হবে। আর এটা যে কন্টিনিউয়াস টেন্স, সেটার মূল জায়গা হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি হওয়া। আমরা কিন্তু অনেক সময়ই বলে থাকি আই এম রিডিং, আমি পড়তেছি। মাকে বলি না আমি এখন পড়তেছি বা আমি লিখতেছি। এই যে বাংলায় তেসি বলি, তেসি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্সের বাংলা, স্ট্রাকচারের বাংলা। তোমার সেন্টেন্সে মিনিং করার সময় তোমার তেসি অবশ্যই বলতে হবে। আমি পড়তেছি, খেলতেছি, খাইতেছি, বা আমি পড়ছি, করছি, যাচ্ছি। এটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে সাধু ভাষা, একটা হচ্ছে চলিত ভাষা, কিন্তু তুমি অলরেডি জানো, আই শুডন্ট গো দেয়ার। তাহলে ছি আর তেসি হচ্ছে আমাদের বাংলা পরিচয়। আমরা এই সেন্টেন্সটা থেকে বুঝতে পারবো যে এটা কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে, কন্টিনিউয়াস টেন্সের আন্ডারে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ইংলিশে কিভাবে তাহলে এটা বোঝা যায়? আইএনজি আর হচ্ছে সাথে কি থাকবে? এম ইজ আর। এটা একদম মাথায় সেট করে নাও। সাবজেক্টের পরে আমাদের সাথে সাথে কি থাকবে? এম থাকবে, অর ইজ থাকবে, না হয় আর থাকবে। আর সাথে তোমার ভার্বের আইএনজি ফিক্সড। ধরো তুমি ইট বলছো, এই ইটের জায়গায় কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি আনতে হবে? এম ইটিং, আর ইটিং, অথবা ইজ ইটিং। এখন আমাকে আহ আগে বলো হচ্ছে এম কোথায় বসবে? তুমি কোন পার্সনের সাথে এম বসাবে? Is I. Yes, very good. I am. How about আর? আর কই বসে? We. You are. We. You They. is we. Yes, very good. They, we, you, this type of person. He, আমাদের she, he হি সের সাথে কি হয়? is. ইজ হয়। Yes. হি সের সাথে He. হয়, ইটের সাথে ইজ হয়, অথবা যে কোনো নামের সাথে ইজ হয়। এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যামিজার ইউজ করার নিয়ম বলো, আহ, অথবা তোমার কিছু প্যাটার্ন বলো, ফলো করতে হয়। তাহলে তোমার টেক্সট হচ্ছে একদম আয়ের সাথে এম, এটা নিয়ে কোনো কথা নেই, এটা কেউ নড়াতে পারবে না, এক জায়গায় এম বসে। তারপর তোমার আর কই হচ্ছে? যত প্রকার প্লুরাল আছে সব জায়গায় তোমার আর হবে। আর ইউ এর সাথে আরটা তোমার ফিক্সড, ইউ আর। ইউ এর বাংলা তুমিও হয়, তোমরাও হয়। সো ইউ আমি ধরেই নিচ্ছি,
তোমরা চিন্তা না করে যে সেকেন্ড পার্সনের সাথে আমার আর দিতে হবে। আর হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ইজ হয়। হি ইজ, শি ইজ, ইট ইজ, রহিম ইজ, করিম ইজ, অথবা তুমি অন্য যে কোনো নাম ইউজ করছো, এটা পার্সনের নাম হতে পারে, অ্যানিমেলের নাম হতে পারে, কোন একটা বস্তুর নাম হতে পারে, মানে একটা নাম বলেই হবে, তোমার নাউনের সাথে ইজ অলওয়েজ বসবে। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মেইন স্ট্রাকচার, সাবজেক্ট প্লাস এম অর ইজ অর আর প্লাস ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। নাও উই আর গোইং টু টক অ্যাবাউট নেগেটিভ। একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে আমি বানাতে পারি, অবভিয়াসলি সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের জন্য। তো এখানে তোমার একটা জিনিসই মাথায় রাখতে হবে, আমাকে নেগেটিভ বলেছে, একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স আমি মেক করছি, সো নেগেটিভ মানে আমার নট ওয়ার্ড নিয়ে আসতে হবে। তো এখন তোমার জাস্ট কাজ হচ্ছে নটে জায়গা খোঁজা, যে আমি কই বসাবো। ওই মেইন স্ট্রাকচার কিন্তু আমাদের ওইটা আছে, যেটা আমরা মাত্র শিখলাম। সো নটের জায়গা হবে এম ইজ আর এর পর। তো তুমি বলছো আই এম, তারপর তুমি নেগেটিভ সেন্টেন্স বানাতে চাচ্ছ, তাহলে কি হবে? আই এম নট ইটিং নাও, আমি এখন খাচ্ছি না। অথবা আই এম নট রাইটিং নাও, আমি এখন লিখছি না। ইউ হলে ইউ আর নট রিডিং, or she is not playing. So your nots places after am is are. So subject plus am is are plus not plus verb ing. If you have focused in the screen, there is the place of not. So after am is are অথবা auxiliary verb এর পর। আর লাস্টে হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট, তো মাস্ট ম্যান্ডেটরি, বেশিরভাগ সেন্টেন্সই অবজেক্ট আমরা ফলো করি। এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স শিখা, যে কিভাবে আমি কন্টিনিউয়াস টেন্স ইন্টারোগেটিভে ইউজ করতে পারি। ইন্টারোগেটিভ মানে কি বলো তো? ইন্টারোগেটিভ, Question, asking question. ভেরি গুড, আস্কিং কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ওয়ার্ড। তুমি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছ, একটা প্রশ্ন বানাতে চাচ্ছ, সেটাই হবে তোমার ইন্টারোগেটিভ। তাহলে এখানে তোমার জাস্ট একটু শাফল করতে হবে। তোমার যেটা আমরা মেইন স্ট্রাকচার শিখেছি, ওই মেইন স্ট্রাকচারটাই থাকবে, শুধু একটু জায়গা চেঞ্জ হবে। ওই জায়গা চেঞ্জটা কি করবে? সব অ্যামিজার। তুমি একটা সেন্টেন্স যেহেতু কোশ্চেন মার্কে তুমি ইউজ করছো বা ইন্টারোগেটিভ তুমি ইউজ করছো, তো তোমার অক্সিলিয়ারি ভার্ব বলো, ডাব্লিউ ওয়ার্ড বলো, এগুলো দিয়ে অবশ্যই অবশ্যই সেন্টেন্স স্টার্ট করতে হবে, আদারওয়াইজ কোশ্চেন হওয়ার কোনো চান্সেস নেই। আমরা এটা অলরেডি কিন্তু জানি, আমাদের কোশ্চেন বানানোর জন্য, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মেক করার জন্য আমাদের সেন্টেন্স অলওয়েজ ভার্ব দিয়ে ইউজ করতে হবে, স্টার্ট করতে হবে। কিন্তু নর্মাল সেন্টেন্স অলওয়েজ আবার সাবজেক্ট দিয়ে হবে, এই জন্য ইন্টারোগেটিভটা সবার থেকে আলাদা মোটামুটি। তো এই যে আমাদের এখানে ভার্ব তো দুইটা পেয়েছি, রাইট? একটা হচ্ছে অ্যামিজার অক্সিলিয়ারি, আবার কিন্তু মেইন ভার্ব যেটার সাথে আইএনজি আমরা অ্যাড করছি। তো এখানে আমাদের কাজ হবে অক্সিলিয়ারিকে শুধু সরানো, আইএনজি যুক্ত ভার্ব আমরা হাত দিব না, কারণ মেইন ভার্বের জায়গা নিয়ে বসে থাকবে। এই জন্য তাকে মেইন বলা হচ্ছে, যে আমি আমার জায়গা ছাড়বো না। এটা হচ্ছে মেইন যে থাকে তার কাজ, ওকে কেউ সরাতে পারে না। তো আমরা অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে টানাটানি করি তাহলে। তো আমাদের প্রথমে চলে আসবে এম অর ইজ অর আর প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, এন্ড লাস্টলি কোশ্চেন মার্ক, ম্যান্ডেটরি। তুমি সেন্টেন্স মেক করেছো বাট লাস্টে কোশ্চেন মার্ক দিতে ভুলে গিয়েছো, তোমার সব ঠিক আছে, এভরি স্ট্রাকচার ইজ কারেক্ট, but you forgot to put the question mark at the end of the sentence, your whole sentence is incorrect. You're going to get 0 for the sentence. ঠিক আছে? কারণ কোশ্চেন মার্ক বুঝার সবচেয়ে মেইন পয়েন্ট হচ্ছে সেন্টেন্সের মধ্যে লাস্টে কোশ্চেন মার্ক ইউজ করা, প্রশ্নবোধক চিহ্নটা রাখা। গট ইট? তাহলে ইন্টারোগেটিভ এর জন্য আমাদের স্ট্রাকচার খুব ইজি। আমরা যদি মেইন স্ট্রাকচার ধরে থাকতে পারি, ওইখান থেকে আমরা সবকিছু মেক করতে পারবো। নেগেটিভ এর জন্য ওই অক্সিলিয়ারির পরে আমরা নট আনছি, ইন্টারোগেটিভে সেই অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমি শুরুতে নিয়ে আসছি, তারপর যা আছে সেম সেম রাখছি, ওগুলো জায়গা আর আমরা কিছু হাত দেবো না। ধরো আমি কি বললাম, আই অ্যাম রিডিং, আই অ্যাম রিডিং আ বুক, অবজেক্ট দিয়ে আমরা কাজটা করি। তাহলে এখান থেকে আমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মেক করবো। বা ধরো তুমি হয়তো চেঞ্জের জন্য পারছো না, এমনি খাতায় একটা সেন্টেন্স লিখতে চাচ্ছ, সরাসরি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তাহলে তোমার মাথা থেকে আনতে হবে যে আই এম রিডিং, তো মূল সেন্টেন্স আমার, এটাকে আমি কিভাবে ইন্টারোগেটিভ করতে পারি? আই এম রিডিং, আমি এমটাকে ধরে সেন্টেন্সের শুরুতে বসাবো, এম আই, তারপর যা আছে তাই রাখবো না, ওগুলো কিন্তু হাত দিব না। এম যে উঠে গিয়েছে তার জন্য আল্লাহ পিছনে কি হয়ে যাবে, তোমার ওগুলো নিয়ে কোনো চিন্তা করার দরকার নেই। Am I reading a book?
and lastly the question mark. The sentence is complete. So this is the main three rules. Basic rules or the important rule is the positive one or the affirmative one. And based on that, we are going to change it into interrogative and negative. And we have done it. তাহলে affirmative এ দেখো এগুলো সব কিন্তু ফলো করেছে। Like subject, am is there plus verb ing or object we can put it. I am playing. এর সাথে am হয়েছে। I am not playing. am এর পর not এনেছে নেগেটিভ এর জন্য। আর কোশ্চেন দেখো am I playing? শুরুই হয়েছে অক্সিলারি। পরেরটা ইউ এর সাথে আর হয়, বসেছে ইউ আর রিডিং, ইউ আর নট রিডিং, আর ইউ রিডিং। সো দ্য স্ট্রাকচার ইজ ফলোইং হিয়ার। হি অর শি অর ইট ইজ, দেখো পরপর তিনটাই রেখেছে। হি ইজ ড্রাইভিং, নেগেটিভের জন্য ইজ এর পর নট এসেছে। হি ইজ নট ড্রাইভিং, ইজ হি ড্রাইভিং? সেম গোস ফর শি ইজ, ইট ইজ, সেম সেম। উই এর সাথে আর হয়, বি এর সাথে আর হয়। উই অলরেডি ফাইন্ড ইট। Now, you can see in the negative sentence, there are some short forms like isn't, aren't. So you can use it like that. লিখতে পারো অথবা I am লিখতে পারো ভেঙে ভেঙে। isn't লিখতে পারো অথবা is not লিখতে পারো। aren't লিখতে পারো অথবা are not, আলাদা আলাদা দুটো শব্দ লিখতে পারো। আর লিখে আবার পাশে not লিখছো। বাট তুমি যদি শর্ট ফর্ম ইউজ করতে চাও বা দুটো ওয়ার্ড একসাথে করতে চাও, যেটা একমাত্র নট এর সাথেই পসিবল হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তখন তোমার কি করতে হবে? ইজ নট একসাথে করে মাঝখান থেকে এন এর ওটা চলে গিয়ে একটা অ্যাপোস্ট্রফি কমা নিয়ে আসতে হয়। সো ইজেন্ট অথবা আরন্ট, অথবা তুমি আই এম একসাথে লিখতে যাচ্ছ, আর এরপর একটা কমা দিয়ে সরাসরি এম নিয়ে আসতে হয়। অথবা এম নট একসাথে লিখতে চাচ্ছ, তখন কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হবে, অ্যাইন্ট হয়, এ আই এন অ্যাপোস্ট্রফি টি। সো ওইটা মাথায় রাখার দরকার নেই, আমরা এম নট আলাদা আলাদাই লিখবো। So these are the short forms. You can use it also, or you can use the full form. It depends on you. There are so many things depends on you. You can use your own sentences. There is no problem in there. So now what you need to do is you're going to write this part now. So first of all, তোমাদের খাতার উপরে টাইটেল কি থাকবে? খাতা কিন্তু obviously নোট খাতা টাইপের হবে, যেটা তুমি ইজিলি খুঁজলে পেয়ে যাবে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স লিখে নিচে দাগ দিবেন, পুরোটা বরাবর দাগ দিবেন এবং মাঝখানে সেন্টেন্সটা লিখবে। তারপর হচ্ছে তুমি definitions. you don't need to write the definition. Let me finish first. আমি তোমাকে সব ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে হচ্ছে পজিটিভ অথবা অ্যাফার্মেটিভ। এখানে দেখো নামগুলো দেওয়া আছে, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ অ্যান্ড কোশ্চেন অর ইন্টারোগেটিভ। বেটার ইফ ইউ রাইট ইন্টারোগেটিভ। এই তিনটা নাম দিয়ে দিয়ে পরে হচ্ছে স্ট্রাকচার আনবে। ফার্স্টটা তাহলে কি? অ্যাফার্মেটিভ দিয়ে স্ট্রাকচারটা লিখবে, সাথে তুমি এক্সাম্পলস যেগুলো আছে সবগুলো লিখে যাবে। একটা এক্সাম্পলও স্কিপ করবে না। তুমি যেটা স্কিপ করতে পারো, হি আর শি একসাথে লিখতে পারো, হি অবলিক শি। তারপর এই সেন্টেন্সটা দুটো মিলিয়ে একটা করবে, বাট বাকিগুলো সবগুলো রাখতে হবে। তারপর কি লিখবে? নেগেটিভ লিখে স্ট্রাকচার, তারপর নেগেটিভের এক্সাম্পলস গুলো। লাস্টলি ইন্টারোগেটিভ স্ট্রাকচার লিখলে কোলন দিয়ে, তারপর নিচে নিচে 1 2 3 4 দিয়ে এক্সাম্পলস গুলো লিখতে হবে। গট ইট? হাউ ইউ নিড টু রাইট ইট ইন ইউর কপিজ? ওকে, সো স্টার্ট রাইটিং। সবাই লেখা শুরু করে দাও। After Yes. after you are done, just write it in the chat box. লিখবো। Yes, you need to write everything. Definition. Definition লিখতে হবে। Yes. Yes, Aisha. Subject am is আর verb ing এগুলো কি লিখতে হবে? Of course, these are the structure for you. First affirmative লিখে কোলন দিবে। You know the colon, দুইটা ডট দেওয়া নিচে নিচে। তারপর স্ট্রাকচার লিখে পরে হচ্ছে এক্সাম্পলস গুলো লিখবে, 1 2 3 4 যে কত এক্সাম্পল আছে। সেম গোস ফর নেগেটিভ দেন ইন্টারোগেটিভ। মিস আমি আপনার কথা বুঝিনি। No, Jami, you don't need to write the definition. Aisha, you have to write the structures with examples. Structure সাথে সাথে এক্সাম্পল গুলো লিখে যেতে হবে, ঠিক আছে?
Is am is are এগুলো কি লিখতে হবে? হ্যাঁ, এটাই তোমার স্ট্রাকচার। সাবজেক্ট প্লাস এম অবলিক ইজ অবলিক আর প্লাস ভার্বের আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। ওকে, যারা বুঝতে পেরেছো তারা একটু মোটামুটি লিখে চ্যাট বক্সে একটা ছবি পাঠাতো, যাতে যারা বুঝেনি বুঝতে পারে কিভাবে লিখতে হবে। অ্যাফার্মেটিভ স্ট্রাকচারটা লিখে একটা এক্সাম্পল লিখো, লিখে চ্যাট বক্সে একটা ছবি দাও বাকিদের বুঝার জন্য। ডু ইট এনি ওয়ান, অথবা যারা যারা বুঝেছো সবাই ছবি দিতে পারো লেখা একটু শেষ করে। Wait, let me share the screen again. Ma'am, I have done. Hey, seconds. Oh.
Okay, Ayan. Okay, Ibrahim, you need to write the structures also. স্ট্রাকচারটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওইটাই কিন্তু আমাদের মেইন কাজ। ঠিক আছে? So write the structures. Interi, What are the structures? I'm talking about Ibrahim's writing. He has sent the pictures. And Ibrahim I always thought big খাতা। আমরা you হচ্ছে বড় যে didn't write. খাতাগুলো, আয়ান, বড় যে খাতাগুলো পাওয়া যায় না, ওই খাতাটা নিব ক্লাসে লেখার জন্য। Because this is for actually the making note khata, and this is for just rough taking pad or another pages. Yes, আয়ান এখন বলো কি বলছিল। I thought you were talking about my writing. Oh no, I was talking about Ibrahim's one. Okay. Miss, Yes, Orpa, are you done? I can't see this time. Okay. Others finish your writing? Ma'am, I have done. Okay. বাকিরা লাস্ট 3 মিনিটস, আর 3 মিনিট আছে, লেখা শেষ করতে হবে এর মধ্যে। Miss, I have done. Okay. Miss, I have done. I guess everyone is done with their writing. Now let's No, Miss, do. I cannot You, complete my writing. okay, you haven't finished yet. Hurry up.
Miss, I have done. Okay. Now everyone done? সবার শেষ হয়েছে? Yes, Great. Now let's move forward. We can go to the next slide now. What you need to do is you're going to practice now the continuous sentences. We have learned the structures. We have already seen the examples of them. এখন তাহলে আমাদের কাজ কি হবে? আমরা ক্লাসে বসে এটা প্র্যাকটিস করব। I'm not going to give you this as your homework because we are already busy enough to do our school's work and everything. So whatever we are going to do or read, we are going to do it in the class. Okay? So your work is now to complete these sentences into quotient and negative and also negative quotient. I am going to talk about it. But before that, there are 7 sentences and each of them are following the same kind. Like I am taking pictures, you are taking pictures, he is taking pictures. Basically, they are focusing on the main theme, same theme, just the person and the auxiliary verb is different here. So what you need to do is you are going to change it into negative. What is the negative of I am taking pictures? What is the quotient of I am taking pictures? And what is the negative quotient of this sentence for present continuous tense? Got it? আমাদের এখন কি কাজ করতে হবে সবার? 4টা সেন্টেন্স আমরা চেঞ্জ করব 3টা ওয়েতে, যেটা আমরা মাত্র শিখে আসছি। যদি ইফ ইউ হ্যাভ ফরগটেন, এখানে দেখো অলরেডি স্ট্রাকচার গুলো আবার দেওয়া আছে। সো ইউ ক্যান টেক হেল্প ফ্রম হিয়ার, from the negatives and from the quotient also. এখন নেগেটিভ কোশ্চেনে তোমার শুধু একটা জিনিস চেঞ্জ করতে হয়, বাকি সব কিছু ঠিক থাকে। সো মিস ওইটাও বলে দিচ্ছি যাতে তোমরা সাথে সাথে এটা সহ কমপ্লিট করতে পারো। চেঞ্জেসটা কি? যেহেতু আমরা এখানে অলরেডি নেগেটিভের নাম নিয়ে ফেলেছি, তাই না? আর আমরা নেগেটিভ মানেই জানি নটটা আমাদের বসাতে হবে ঘুরিয়ে ফিরে কোথাও না কোথাও। আবার নেগেটিভের সাথে আরেকটা কি পাচ্ছি? নেগেটিভ কোশ্চেন, মানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা না বোধক করছি যে আহ, আমরা বলি হচ্ছে এম আই টেকিং পিকচার্স অর এম আই ইটিং, আমি কি খাচ্ছি। আবার আমি যখন বলতে চাচ্ছি আমি কি খাচ্ছি না, তাহলে সেটার জন্য এই নট আনতে হবে। উই অলরেডি এই নটটা বসানোর জায়গা হচ্ছে সাবজেক্টের পর, লাইক এম অবলিক ইজ অবলিক আর প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, এটা অলরেডি আমরা জানি। এখন এই জানার মধ্যে নেগেটিভ যেহেতু ঢুকিয়ে ফেলেছি, এই নেগেটিভের জন্য আমাদের নট বসার একটা জায়গা বের করে দিতে হবে। সো নটের জায়গাটা কই হবে? সাবজেক্টের পর হবে। মানে আই বলো, হি বলো, সি বলো, যেটাই বলো না কেন, ওইটার পরে আমাদের নট আনতে হবে। তাহলে আমাদের প্রথম সেন্টেন্সটা আছে আই এম টেকিং পিকচার্স। তাহলে এটার জন্য আমি নেগেটিভ কোশ্চেন কি করব? এম আই নট টেকিং পিকচার্স? দিস ইজ দ্য সিম্পল স্ট্রাকচার ফর দিস। গট ইট? সবার মোটামুটি আই গেস বুঝা হয়েছে। তাহলে আমরা নেগেটিভ কোশ্চেন সহ 3টা করে সেন্টেন্স চেঞ্জ করে ফেলবো। এভরিওয়ান স্টার্ট ইউর রাইটিং। Please, what should I write? Yes, Ayan, What should I write? that's what I'm talking about for the last 3 minutes. এটা নিয়ে তো কথা বললাম যে you have to change the sentences into negative quotient and negative quotient. এই 3টা সেন্টেন্স So I have to send this to positive to negative. to quotient to negative quotient. Okay? Miss, may I go to Ashraf? Miss, Yes, Orpa? we can write just negative question. Not actually just, you are going to write negative quotient and negative quotient. 3 parts. Miss, আমি আপনার কথা বুঝিনি। পজিটিভ সেন্টেন্স থেকে নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে হবে, কোশ্চেন বানাতে হবে আর নেগেটিভ কোশ্চেন বানাতে হবে। ঠিক আছে? যেটা আমরা এতক্ষণ যাবত পড়লাম। আর নেগেটিভ কোশ্চেন আমি মাত্র এক্সাম্পল দিয়েছি, মাত্র স্ট্রাকচারের কথা বলেছি যে শুধু নট আনতে হবে। কোশ্চেনের স্ট্রাকচার সেম থাকবে, শুধু আমরা নটটা কই বসাবো? সাবজেক্টের পরে আনবো। এম অর ইজ অর আর প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস কোশ্চেন। We are going to finish the sentence with the question mark.
Abir, when is your class? আবির, ক্লাস কয়টায়? Sorry, you are মিস। ইয়েস আয়শা। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন কোনটা? কি যে কি করতে হবে? লিখতে হবে? আমি স্পষ্ট কথা শুনতে পারিনি। ওকে, আয়শার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, আয়শার কথা কেটে কেটে আসছে। I am taking pictures. This is our positive sentence, right? Now you are going to change it into negative. আমাদের এই সেন্টেন্সটা কিভাবে নেগেটিভ করা যায়, তারপরে এই সেন্টেন্সটাকে কিভাবে কোশ্চেন বানাতে পারো, আবার কিভাবে নেগেটিভ কোশ্চেন মেক করতে পারো, এই তিনটা স্ট্রাকচারই তো আমরা মেইনলি এতক্ষণ পড়েছি এবং এটার এক্সাম্পল দেখেছি। সো ওইটার হেল্প নিয়েই তোমার এখানে টোটাল 7 সেন্টেন্সেস আছে, এই সেন্টেন্স গুলো চেঞ্জ করতে হবে। বুঝতে পেরেছি এখন? লাইক আই অ্যাম ইটিং দেওয়া আছে, এটাকে তোমার নেগেটিভ করতে হবে। নেগেটিভে কি লিখবো? আই অ্যাম নট ইটিং, এটা আমি শিখে এসেছি। তারপর তোমার কোশ্চেন কি হবে? অ্যাম আই ইটিং, এটা স্ট্রাকচার আমি পড়ে আসছি। নেগেটিভ কোশ্চেনে কি হবে? অ্যাম আই নট ইটিং। So these are the structures for 3 types and you are going to change it. মিস শুধু নেগেটিভ কোশ্চেন? নেগেটিভ কোশ্চেন অ্যান্ড নেগেটিভ কোশ্চেন বাবা, তিনটা পার্ট।
Okay, Ayan. Finally, you scared me. Ma'am, I have done. Okay. As we are at the almost ending of our today's class, let me get the answers from. যার যতটুকু লেখা হয়েছে, stop writing there, and you are going to complete it at home, but বাসায় complete করে ফেলবেন. So I'm going to ask the first one. Okay, Aisha will tell me the first one. I am taking pictures. What is the negative portion and negative portion of this sentence? Okay, Aisha, Miss. I'm not talking Peter. I am not Am I? pictures. Am I? Am I not? Am I talking pictures? Am I not talking pictures? Okay, Aisha, very good. But the pronunciation of this one is taking, not talking. Talking is another thing, কথা বলা. But this is কোনো কিছু তোলা, click করছে. Am I taking pictures? The pronunciation will be like this, taking or taking, whatever you are going to say. Now I will go to Jumana. Jumana will tell me the second one. Miss Honda, Second one. you are not taking pictures. Quotient. Quotient কি হবে? Yeah.
You are taking picture. ওকে, আমাদের কোশ্চেন শুরু হয় কি দিয়ে জানো জুমানা? কোশ্চেন সেন্টেন্স শুরু করতে হয় অলওয়েজ অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে। তাহলে এখানে কোনটা দিয়ে শুরু হবে? তুমি যদি ইউ বলো, ইউ তো আমাদের সাবজেক্ট, সাবজেক্ট দিয়ে তো কোশ্চেন হয় না, সেটা নর্মাল সেন্টেন্স হয়ে গেল। যেমন তুমি বলেছো ইউ আর নট টেকিং পিকচার্স, দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ফর নেগেটিভ। হাউ অ্যাবাউট কোশ্চেন? Are you taking pictures? The question will be, are you taking pictures? তুমি কি ছবি তুলছো? লাস্ট ওয়ান, নেগেটিভ কোশ্চেন কি হবে? Sumana, how about the negative question sentence? Yes, miss. নেগেটিভ কোশ্চেন সেন্টেন্সটা কি হবে? Negative sentence. You are not. You are not taking pictures. নো, আমাদের সেন্টেন্স শুরুই করতে হবে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে। তাহলে আর ইউ নট হবে, আর ইউ নট টেকিং পিকচার্স। ওকে, জুমানার স্ট্রাকচার গুলো আবার একটু ফোকাস করতে হবে, বাসায় আর একটু প্র্যাকটিস করলে ইট উইল বি অলরাইট। এখন বলবে হচ্ছে অর্পা নাম্বার 3, 3 নাম্বার সেন্টেন্সটা বলো। Orpha, hurry up. We are already past 8, 7:20. I have another class. I have to cut the class now. Not taking picture. Question. He are he talking picture? Negative question. Are he talking not pictures? তো অর্পা, এর সাথে কখনো আর হয় না, এর সাথে ইজ এখানে অলরেডি দেওয়াই আছে। তাহলে আমরা তো এটা চেঞ্জ করার কোনো অপশন পাচ্ছি না। বারবার বলেছি হি, ইট এগুলোর সাথে ইজ হবে, একমাত্র আর হবে প্লুরাল অথবা ইউ এর সাথে। Okay, I need to talk about it in the next class more, যতটুকু বুঝতে পারলাম। So we are going to continue with these examples and let's talk about in the next class. But বাসায় অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাদের সবার, আরেকটু প্র্যাকটিস করো। I will see you next week. Hello, bye bye everyone. Bye.